السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم سنت کا 5واں قاعدہ۔ استنباط حدیث میں ان قواعد کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ آج کا قاعدہ ہے السنت یوافق بعضها بعضا ولا یخالفہ۔ سنت ایک دوسرے کی موافقت کرتی ہیں اور کبھی بھی مخالفت کرتی نہیں۔ دو حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتی نہیں، بات ختم ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رسول ایک ہیں تو ان کی بیان کردہ سنت آج اور ہو کل اور ہو، یہ ہو سکتا نہیں۔ سنت کبھی بھی سنت کی مخالفت ہو سکتی نہیں، موافقت ہی ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ النساء آیت نمبر 82۔ قرآن میں اختلاف ہے ہی نہیں، آپس میں آیات میں کوئی قرآن کی آیت دوسری آیت کے مخالف نہیں ہے۔ قرآن وحی ہے تو حدیث بھی وحی ہے، تو حدیث میں بھی قرآن کی طرح اختلاف نہیں ہے۔ امام قتادہ تابعی فرماتے ہیں ای قول اللہ لا یختلف، اللہ کی بات، اللہ کا قرآن حق ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا نہیں، یہ باطل نہیں ہے۔ استغفر اللہ، وہی باطل ہوتی ہے؟ نہیں، قطعا نہیں۔ وَإِنَّ قَوْلَ النَّاسِ يَخْتَلِفُ، لوگوں کی باتیں مختلف ہو جاتی ہیں، وہی میں اختلاف ہوتا نہیں، کیونکہ اس کائنات میں ایک ہی چیز ہے جو حق اور سچ ہے، جس پر ایمان واجب ہے، اس کا نام وحی ہے، اور وہی دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث۔ اچھا، اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار کتنے مسائل میں علماء کا اختلاف ہے، اور بھائی جان یہ علماء کا اختلاف ہے، حدیث کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ علماء کے فہم کا اختلاف ہے، یہ علماء کے علم کا اختلاف ہے، علماء کے قوت حافظہ کا اختلاف ہے۔ اب ایک عالم غیر مقلد ہے، ایک مقلد ہے، آپس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یہ علماء کا اختلاف ہے کہ وحی کا اختلاف ہے؟ بولو، یہ علماء کا اختلاف ہے، وحی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک چھوٹے لیول کا مولانا ہے، ایک بڑے لیول کا محدث ہے، اب چھوٹے لیول والے کے پاس علم ہی نہیں ہے اتنا جتنا بڑے کے پاس علم ہے، تو یہ اختلاف حدیث کا ہے کہ علماء کا اپنا ذہنی اختلاف ہے؟ ذہنی اختلاف ہے۔ اس ذہنی اختلاف کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ حدیث میں اختلاف ہے، جس میں اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لائیں میرے سامنے دو حدیثیں، لائیں جو تمہارے ہاں آپس میں اپوزٹ ہوں، متعارض ہوں، مختلف ہوں، میں تمہیں ایک کر کے دکھاؤں گا۔ واضح اس طرح اور بھی سلف کے اقوال ملتے ہیں۔ اچھا، ایک زبردست حدیث اسی مسئلہ میں کہ دین میں، حدیث میں، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کا بعض چیزوں میں اختلاف ہو گیا۔ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے،
حتی ارتفعت اصواتهم، صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہو گئیں. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا قد احمر وجهه، غصے کی حالت میں نکلے ان کی طرف، آپ کا چہرہ سرخ تھا. یرمیہم بالتراب، آپ ان کی طرف مٹی کی کنکر مٹی وغیرہ پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے مہلا یا قوم، رک جاؤ اے لوگو، صحابہ رک جائیں، اختلاف کی طرف نہ جائیں. بہذا اہلکت الامم من قبلکم، اسی اختلاف کی وجہ سے امتیں ہلاک ہو گئیں، باختلافہم علی انبیائہم، ان کے اختلاف کے ساتھ جو انہوں نے اپنے نبیوں پر کیا. بضربہم الکتب بعضها ببعض، انہوں نے منزل من اللہ کتابوں کو، وحی کو، ایک کو دوسرے کے ساتھ مارا، مختلف کر کے ثابت کیا، یہ کچھ ہے وہ کچھ ہے. ان القرآن لم ينزل یکذب بعضه بعضا، قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ بعض کو بعض کے ساتھ جھٹلایا جائے، نہیں، قرآن سارے کا سارا وحی ہے، حدیث ساری کی ساری، جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے ہمارا ایمان ہے، بالیقین ہے، علم محکم ہے، بات ختم ہوئی. بلکہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، قرآن بعض کی تصدیق کرتا ہے. فما عرفتم منہ فعملوا به، جو تم پہچان لو اس سے اس پر عمل کرو. وما جہلتم منہ، جو جس سے تم جاہل ہو، فردوہ الی عالمہ، تو اس کو اپنے عالم کی طرف لٹاؤ، عالم سے جا کے پوچھو مسئلہ، محدث مفتی کے پاس جاؤ، مسئلہ پوچھو جا کر. لکھ لو حوالہ اخرجہ احمد، مسند احمد کی حدیث ہے، باسناد حسن سند کے ساتھ. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181 ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 181 ہے. وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي صحیح مسلم، اصل یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. لکھ لیں صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2053، حدیث نمبر ہے یہ 2053. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا ہے الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2 صفحہ 204 اور 5 میں، فشأن السنہ کشأن القرآن فی ھذا، سنت کا معاملہ بھی قرآن کی طرح ہے. جیسے قرآن کی 2 آیتیں مخالف نہیں ہیں تو ایسے سنت کی بھی 2 حدیثیں آپس میں مخالف نہیں ہیں. لأن کلیہما وحی، چونکہ دونوں وحی ہیں، دونوں کا مشکات ایک ہے، مخرج ایک ہے. اللہ اکبر. علم وحی ہے. قرآن کریم کی سینکڑوں آیات جیسے قرآن کی تصدیق کرتی ہیں، قرآن کو وحی مانتی ہیں، قرآن کریم کی آیات ہی حدیث رسول کو وحی مانتی ہیں، وحی کی تصدیق کرتی ہیں. یہ دونوں وحی ہیں. اسی لیے محدثین نے ابواب قائم کیے، کتابیں لکھیں، الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کا بیان، لازم پکڑنے کا بیان، اختلاف کرنے کا بیان نہیں، لازم پکڑنے کا بیان. اچھا، فلا یحل، حلال نہیں ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بعض حدیث کو بعض کے مخالف کر دیں. یہ لوگوں کے ذہنوں نے اپنے غلط مفاد کی خاطر، اپنے غلط مفاد کی خاطر، غلط جراثیم ہیں لوگوں میں، انہوں نے سنت کو سنت سے ٹکرانا شروع کر دیا. مقصد کیا تھا؟ اپنا ذاتی مفاد، اپنی آنا کو بچانے کے لیے، اپنے گندے عمل کو بچانے کے لیے، اپنے امام کو بچانے کے لیے، اپنی رائے کو بچانے کے لیے سہارے لیے. انہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنا لی، ہے نا، اپنی طرف سے حدیثیں بنا لی. لاکھوں کی تعداد میں جھوٹی روایات بنائی گئی ہیں. جھوٹی روایات وہ کیوں بنائی گئی ہیں؟ کیوں بنائی گئی ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے گندے عمل کو بچانے کے لیے، اپنے امام کو بچانے کے لیے، اپنی رائے کو بچانے کے لیے سہارے لیے انہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنا لی، ہے نا، اپنی طرف سے حدیثیں بنا لی. لاکھوں کی تعداد میں جھوٹی روایات بنائی گئی ہیں. جھوٹی روایات وہ کیوں بنائی گئی ہیں؟
उन झूठी मन गढ़त ला असल लहो रिवायात को क्या हम अहादीस सहीह से टकराएंगे? इनमें जुर्रत है कि हम सही हदीसों में टकराना शुरू कर दें? है जुर्रत? बोलो, नहीं है। ज़ईफ रिवायत, ज़ईफ रिवायात की लंबी चौड़ी तारीख है ज़ईफ रिवायात की। अब ज़ईफ रिवायत और सही हदीस को टकराना शुरू कर दें, क्या ताकत है? भाई ज़ईफ और झूठी लासलहो ये कलदम है, जो कलदम होती है उनको आपस में टकराते नहीं। दो सही अहादीस, वो नासिख मनसूख का तो मसला हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो है। जैसे कुरान करीम की आयात बाद मनसूख हैं, बिआइन ही अहादीस भी बाद मनसूख हैं। उनमें मुहद्दिसीन ने कुतुब कदा लिखी है नासिख मनसूख के मसला में। अच्छा, एक हदीस में एक मसला है, फिर हमें महसूस हुआ हमें कि दूसरी हदीस के मुखालिफ है, दूसरी हदीस के मुखालिफ है। फहाजा यक्तज़ी अन्ना फहमना लहा लम यकुन अला मुराद रसूलिल्लाह। जिस आलिम के जहन में ये बात आ जाए वो जी फलां हदीस इसके मुखालिफ आ रही है, वो हदीस हकीकत में मुखालिफ नहीं है, ये हमारा कसूर है, हमारा फ़हम का गलती है, फ़हम का कसूर है कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद के मुताबिक हदीस को समझा नहीं। हमने तो समझा नहीं हदीस को नबी अलैहिस्सलाम की मुराद के मुताबिक। अगर नबी अलैहिस्सलाम की मुराद के मुताबिक समझ लेते तो इख्तिलाफ होना था नहीं। अल्लाह अकबर। ये जो कायदा मैं बयान कर रहा हूँ पांचवा, ये बड़ा अहम कायदा है किताब व सुन्नत की नसूस को समझने के लिए। अब ये ज़ैग टेढ़पन क्यों वाक़ई हुआ, कहाँ से वाक़ई हुआ? वक़द वक़अ ज़ैगु फ़ी बाज़िल फ़िरक़ व अहलिल इब्तिदा बिसबब इग़फ़ालिल असली। बाद गुमराह फ़िरक़ों और अहले बिदअत में इस टेढ़पन की वजह क्या बनी कि उन्होंने हर अपनी ख्वाहिश के मुखालिफ जो हदीस आ रही है उसको टकराना शुरू कर दिया। ऐसे ना, लो जी ये तो फलां के मुखालिफ है, भाई मुखालिफ है ही नहीं, ये तुम्हारा जहन शैतानी है, इस वजह से तुम्हें मुखालिफ नजर आ रही है। हकीकत में जैसे आयत मुखालिफ नहीं है दूसरी आयत के, ऐसे हदीस भी मुखालिफ नहीं है दूसरी हदीस की। अच्छा, ये लोग असल से गाफिल थे और अपने गलत मसाइल को साबित करना चाहते थे, इसलिए वो टेढ़ में पड़ गए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सूरत आल इमरान आयत नंबर 7, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। जो सही ज़हन का मालिक होगा वो कुरान और हदीस में इख्तिलाफ करेगा? शैतान ही करेगा ना। तो वो मुहकमात को छोड़कर मुतशाबिहात की तरफ जाएगा अपने दिल को खुश करने के लिए। अब भाई तो मुहकम को तो मानता नहीं, असल को तो मानता नहीं, मुतशाबे की तरफ जाएगा अपनी शैतानी हवस को पूरा करने के लिए। मुतशाबे में फिर गलत माने निकालेगा, फिर उनको असल के साथ कहेगा टकरा रही है तो हम ये ले लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह वालो, सुन्नत को रद्द करने के बाकायदा उसूल बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? बोलो, बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? ये जी खबर अहाद है, ये अल्लाह ने उसूल बनाया, अल्लाह के रसूल ने बनाया, अहलुस सुन्नह वल जमाअह ने बनाया। किसने बनाया? अपनी आना को, अपनी फिका को बचाने के लिए ये बातिल उसूल बनाया गया। ये जी इस हदीस का रावी क्या अर्फ की है, मुझे बताएं, ये कुरान और हदीस का कोई उसूल है?
یہ کیوں اصول بنانا پڑا کہ یہ جی صحابی غیر فقیہ ہے؟ اللہ والو، صحابی کو ایک کو نہیں کتنے کو صحابہ کو کہا گیا یہ غیر فقیہ ہیں؟ پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اصول فقہ کی کتنے زیادہ اصول وضع کیے گئے، بنائے گئے۔ کیوں بنائے گئے؟ حدیث کو رد کرنے کے لیے۔ ایسے نا تو یہ محکمات کی طرف نہیں جاتے، محکمات کی طرف نہیں جاتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جب دل میں ٹیڑھ پن ہے، دل میں گمراہی ہے، دل میں سنت سے محبت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ فتنہ اور طویل کا رستہ اختیار کریں گے۔ پھر صحیح بخاری کو بھی گالیاں دیں گے، دیتے ہیں نہیں گالیاں دیتے، کیونکہ جن کا دل میں شیطان ہے، دل میں اپنی خواہشات سے محبت ہے۔ اگر ہم نے صحیح بخاری کو تسلیم کر لیا تو ہمیں متبع سنت ہونا پڑے گا، ہمارا رستہ قبلہ ہمارا درست ہو جائے گا۔ چلو ہم ابو ہریرہ کو اڑا دیں، چلو جی غیر فقیہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کوئی خدمت ہے دین کی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو حدیث کے خلاف بھی فتنے برپا ہوئے، حدیث کے خلاف بھی فتنے برپا ہوئے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، الحمدللہ الحمدللہ، ایک بھی راسخ فی العلم جب تک ہوگا وہ گمراہوں کی گمراہیوں کے چھکے چھڑاتا رہے گا، لوگوں کو بتاتا رہے گا، لوگوں یہ غلط اصول ہے، یہ صحیح اصول ہے۔ جہمیہ معتزلہ فرقے تھے تو راسخ فی العلم تھے کہ نہیں تھے؟ آج بھی وہی فرقے اپنے نئے ناموں کے ساتھ آ چکے ہیں، موجود ہیں، حدیث کی مخالفت، قرآن کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر ملک میں ہر جگہ راسخ فی العلم اللہ نے بندے رکھے ہیں جو دین کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ واضح نبی علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا، پھر فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، یہ جو متشابہات کے پیچھے لگنے والے ہیں نا ان سے بچو، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے ڈرو، ان سے دوری اختیار کرو۔ بخاری حدیث نمبر 4547، صحیح مسلم حدیث نمبر 2053۔ یہاں سے یہ 2 نمبر رستے نکلے، اس قرآن کریم کی آیت نے سمجھا دیا۔ 2 نمبر لوگوں نے، متشابہات کے پیچھے چلنے والوں نے، فتنہ ڈالنے والے لوگوں نے، اپنی اپنے فقہ، اپنے امام کو بچانے والے لوگوں نے اس طرح کی سازشیں کی، لو جی یہ تو متعارض ہے حدیث کے، بھائی حدیث متعارض ہے ہی نہیں، یہ تمہارے ذہن متعارض ہیں۔ کئی مثالیں ہیں۔ اچھا، ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، ابن قیم پتہ نا، آج آپ نے امام ابن قیم کے حالات پڑھنے ہیں، میں آپ کو کتابیں بتا رہا ہوں۔ ابن قیم کے دونوں بھائیوں نے حالات پڑھنے، سب نے حالات پڑھنے ہیں۔ اچھا، امام ابن قیم فرماتے ہیں طریقۃ الصحابہ والتابعین وائمۃ الحدیث رد المتشابہ الی المحکم، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا، ائمہ حدیث کا، اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہ ہے کہ وہ متشابہ کو محکم کی طرف لٹا دیتے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑھتے نہیں،
वो किसके पीछे पड़ते हैं? मुहकम के पीछे। वयअख़ुज़ून मिनल मुहकम, वो मुहकम को लेते हैं। मा युफ़स्सिरु लहुमुल मुतशाबिह, मुहकम में वो जो मुतशाबिह की तफसीर कर देती है। बात खत्म हुई। वयुबय्यिनु लहुम फ़तत्तफ़िक़ु दिलालतुहु मअ दिलालतिल मुहकम व तुवाफ़िक़ु नुसूस बाज़ुहु बाज़ा व युसद्दिक़ु बाज़ुहु बाज़ा फ़इन्नहा कुल्लुहा मिन इंदिल्लाह। यानी आयात अहादीस आपस में एक दूसरे की मुआफ़क़त करती हैं, तायीद करती हैं, तस्दीक करती हैं। क्यों? फ़इन्नहा कुल्लुहा मिन इंदिल्लाह। कुरान करीम की हर आयत और हर सही हदीस ये अल्लाह की तरफ से है। वमा कान मिन इंदिल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से हो, फला इख्तिलाफ फीही, उसमें इख्तिलाफ होता ही नहीं। वला तनाकुज़, और ना कोई तनाकुज़ होता है। कैसी बात इब्न क़य्यम की। ये किताब है आलामुल मुवक्किईन, लिख लो, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 305 है। वाज़ेह हो गया। अब दो मिसालें देखना आती शायद खुद को नहीं तो हमने कह लो ये हदीसों में इख्तिलाफ है। भाई तेरे जहन में इख्तिलाफ है, जाके पढ़। अपने जहन को कुरान और सुन्नत की मोहब्बत से सरशार कर पहले, फिर हदीस को पढ़ना शुरू कर। इंशाअल्लाह तुझे बिल्कुल वाज़ेह नजर आती रहेंगी। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलन नार, अल्लाह ताला ने आग पर हराम करार दे दिया है। मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कलमा पढ़ा, यब्तगी बिज़ाल वजह अल्लाह, इसके साथ वो अल्लाह का चेहरा चाहता है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, अब इस हदीस का ज़ाहिर ये है कि तौहीद जन्नत के दाखिले के लिए काफ़ी है। तौहीद जन्नत में दाखिला के लिए काफ़ी है और इंसान जहन्नम से बच जाएगा। अच्छा, अब दूसरी मुतवातिर बेशुमार कुरान और हदीस के नुसूस में यह आया, अन्ना हुनाका मिनल मुवाहिदीन, कि मुवाहिदीन में से कुछ ऐसे भी होंगे जो जहन्नम में दाखिल होंगे, उनको वहाँ अज़ाब दिया जाएगा, फिर जहन्नम से निकाला जाएगा, फिर जहन्नम से निकाला जाएगा। क्या हम इत्बान की हदीस को इन नसूस के मुखालिफ समझना शुरू कर दें, मुआरिज़ समझना शुरू कर दें? नहीं भाई, ये आपस में मुखालिफ है ही नहीं। जो कहे कि आप देखो ये आपस में मुखालिफ है, नहीं भाई, आपने हदीस रसूल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद के मुताबिक समझा ही नहीं है। बल्कि कहा जाएगा कि बेशक दीगर नसूस ने इत्बान की हदीस को तफसील के साथ बयान किया है। कहा जाएगा अल्लाह ताला ने जहन्नम पर हराम करार दे दिया है जिसने कलमा पढ़ा, व अता बिवाजिबातिहा, और उसने वाजिबात पर अमल किया, कबायर को छोड़ा। ये मुराद है, दोनों हदीसों का ये मतलब है। तो अब ये आपस में मुखालिफ नहीं है। ये हवाला लिख लें, तहसीरुल अजीज़ुल हमीद किताब का नाम, किताब तौहीद उसकी शरह, सफ़ा 86-91। इसी तरह हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस, ला हिजरत बादल फतही, के मक्का से लोगों ने हिजरत की है मदीना की तरफ, अब हिजरत फतह मक्का के बाद नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस, बुखारी का हदीस नंबर 3077, मुस्लिम का हदीस नंबर 1487। अब इसका माना हमें खुद नहीं आता तो हम कहना शुरू कर दें जी देखो जी हदीसों में इख्तिलाफ है। नहीं, इसका माना क्या है? पहला माना अल हिजरा मिन दारिल हर्ब इला दारिल इस्लाम बाकिया इला यौमिल क़ियामा। ये आम नहीं है, क़यामत की दीवारों तक
दारुल कुफर से आदमी इस्लाम के शहर की हिजरत कर सकता है, पहली बात। तो फिर इसका क्या माना है ला हिजरत बादल फतह? पहला माना ये है कि मक्का से फतह मक्का के बाद हिजरत नहीं है, ये मतलब है। अब ये मक्का क़यामत की दीवारों तक दारुल इस्लाम रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेशीन गोई है, ये पेशीन गोई है। यानी इस्लाम ताकतवर ही रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का से कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लोग हिजरत करके किधर जाएं, ऐसा होगा नहीं, ये मुराद है। ये तफसील इमाम नबवी रहमतुल्लाह लिखी है शरह से मुस्लिम में, जिल्द 13 सफ़ा नंबर 8 है। ये 5वां कायदा बड़ा ही अहम कायदा है कि सुन्नत आपस में मुखालिफ नहीं है। लोगों ने ज़ईफ़ रवायतों को, झूठी और मानगढ़ रवायतों को ला ला के लोगों में आम कर के, अपने पब्लिक में आम कर के कसमें उठा के कसमें उठाते हैं। अल्लाह की कसम ये हदीस है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की कसम। अभी मैं रात एक क्लिप फेसबुक पर आ गया, एक मौलवी साहब कसमें उठा रहा था, अल्लाह की कसम सुन्नत है 20 रकात, अल्लाह की कसम 8 रकात है ही नहीं। अब ये मौलवी है, मिंबर पर बैठा हुआ है। मुझे बताएं, ये अपनी पब्लिक को गुमराह नहीं कर रहा? ज़ईफ़ रवायतों को अल्लाह की कसम उठाकर लोगों के दिलों में डाल रहा है। क्यों? अपने इमाम को, अपनी तकलीद को बचाने के लिए। और क्या मकसद है? वो कैसा मौलवी है जो अंधा हो चुका है, जिसको अहादीस से सही है नजर नहीं आती, जिसके दिल में टेढ़ है, दिल में कजी है, वो मुतशाबे की तरफ जाता है, ज़ईफ़ और झूठी रिवायतों को कसम उठा के अपनी पब्लिक को कह रहा है। बताएं पब्लिक मुतमिन होगी कि नहीं होगी? तो ये कोई खादम है हदीस का? नहीं, ये दुश्मन है हदीस का। अल्लाह ताला हमारे सीनों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का सही माना के साथ मामूर कर दे। इत्तिबाए कुरान और सुन्नत जैसी बड़ी दौलत, जितनी बड़ी दौलत है, शैतान ने उतना ही हमको से पीछे रखा हुआ है। कुरान और सुन्नत से कोई प्यारी चीज है? अक्सर लोग कुरान और हदीस से दूर हैं। तौहीद से कोई प्यारी चीज है? तौहीद से अक्सर लोग तौहीद से दूर हैं। और नमाज से कोई प्यारी चीज है? नमाज से नहीं ना है। तो अक्सर लोग नमाज से दूर हैं कि दूर? हर अच्छी चीज से शैतान ने लोगों को दूर किया हुआ है। आए हम पूरी उम्मत मुस्लिमों को दावत देते हैं, कुरान और हदीस ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इन मौलवियों की बातों के पीछे ना लगें, कुरान और हदीस पढ़ें। जो मुस्तनद उलमा हैं अहलुस सुन्नह वल जमाअह अहलुल हदीस के, उनके पास बैठें, उनके दुरूस सुने, उनके शेखुल हदीस अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब को सुना जाए। शेखुल हदीस हमारे उस्ताद मोहतरम इरशादुल्लाह कसरी साहब को सुना जाए। उस्ताद मोहतरम हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब को सुना जाए। यानी इस लेवल के जो मुस्तनद उलमा हैं अहलुस सुन्नह वल जमाअह अहलुल हदीस के, उनको सुना जाए। इंशाअल्लाह दिल में सुन्नत का नूर पैदा होगा, कुरान की मोहब्बत पैदा होगी। जब हम अनपढ़ जाहिल मौलवी को सुनेंगे तो उनके रवैये, उनकी बातें, झूठी कस्में उठा के अल्लाह के नबी की तरफ झूठी रिवायतें, ज़ईफ़ रिवायतें मंसूब कर रहे हैं, तो वो तो खुद उनके दिलों में खुदा का खौफ नहीं है। तो हमारे दिलों में इत्तिबा का जज्बा पैदा होगा नहीं। हाँ भी सारी उम्र झूठी और ज़ईफ़ रिवायतों के पीछे लगे रहेंगे। बारक अल्लाह।